दस बंदगी का तरीका की है। तो जोगी ने आख्या भी घर रह के बंदगी नहीं होंदी। जे तू आखे भी घर रह के अपने परिवार विच ही रवां, बच्चों विच भी रवां ते बंदगी भी कर लवां, तो नहीं, ये काम कठिन है। सतगुरु जी जोगी ने मैनू ये गल आखी भी घर त्याग दे, कारोबार छड्ड दे, जंगल दे विच जाके साधना कर। यह है भगती कि सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी घर त्यागना जरूरी है कि घर दे विच रह के भगती नहीं हो सकती, परमेश्वर का नाम जपिया नहीं जा सकता। जदों इस तरह सतगुरु गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी के सन्मुख बेनतियां कीतियां ना, ते सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने जानिया भी इहदा सवाल इहदे हिरदे तो है। रात भी कुछ बेनतियां दास ने कीतियां सी कि सवाल साडे भी हुंदे ने, अज भी बड़ियां दे सवाल हुंदे ने, पर उपरले तल दे सवाल ने। उपरों उपरों सवाल करना चाहुंदे, सवाल करते हैं, जवाब भी नहीं चाहुंदे, जवाब लेना भी नहीं चाहुंदे। सवाल करके भज्जण की कोशिश करते हैं भी भज जाइए, किते जवाब अगों मिलेगा। अज जिहड़े सवाल ने, मैनूं खिमा करना, जे कोई गुरमत के पक्ष दे विच भी कोई सवाल करदा तो उहदा जवाब नहीं लेना चाहुंदा। गुरमत के सवाल नहीं सारियां कोल, जीवन प्रथाए सवाल नहीं सारियां कोल। ते जे कोई जवाब देण दा अगों यतन करदा भी भाई बह जा जवाब लैके जाई, तो जवाब लैण दा टाइम नहीं हो, समा नहीं। बस सवाल हर बंदा किसी विरले नूं छड्ड के हर मनुख सवाल चुक्की फिरदा है भी ये सवाल है, इस तरह हो सकता, मैं इस तरह कीता है पहला, ये सवाल है। और जदों कोई जवाब देण दा यतन करदा है, अगों जवाब दिंदा, मैनूं खिमा करना, जवाब सुन के कोई राजी नहीं हो, जवाब लैके भी कोई राजी नहीं। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने जानिया भी इहदा सवाल अंदरों है, हिरदे चों है। क्योंकि जिहड़े दानशवंद हुंदे ने वो जान लैंदे ने भी ये जिहड़ा सवाल कर रहे हैं भी इहदा सवाल किते उपरों उपरों तो नहीं। क्योंकि बहुत तात विच लोग सवाल करते हैं अपना समा टाइम पास करने वास्ते। विरले ने जिहड़े सवाल करते हैं कामयाबी वास्ते, सफलता वास्ते, भी साडे इस सवाल का जवाब दिओ, सानू पता लगे असीं कित्थे गलत हाँ। तो जवाब लैके राजी कोई नहीं, क्योंकि सुधार के राजी कोई नहीं अपने आप को। इसे करके जवाब नहीं लैके, कोई जवाब लवांगे सुधारना पवेगा, अपने आप को सुधार सकते नहीं। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने जानिया भी इसका सवाल अंदरों है। तो शहनशाह पिता धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी के सवाल का जवाब देंदे पे ने। आओ प्यार भावना नाल सरवण करिए। आरंभता तो पहला रसना नूं पवित्र करते हुए कहना कर लीए, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जे घर तजे मिले भगवान, क्यों फकीर पुर पुर मह आन। सतगुर धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह आखण लगे भी जे घर छड्ड के रब मिलदा होवे, परिवार छड्ड के रब मिलदा होवे, इहो ही जिहड़ा तैनूं उपदेश देण वाले ने, जिस जोगी ने तैनूं उपदेश दिता है कि ये जोगी हमेशा ही सदा वास्ते जंगल दे विच ही रहिंदा है। जे घर ते आके रब मिलदा होवे ते ये लोकां दे घरे मंगदे क्यों फिरदे हुण। गृहस्थ नूं छड्ड के, घर नूं छड्ड के, परिवार नूं छड्ड के आपां वेखीदा ना, असीं नां देता एक ना की देता फकीर दा। फकीर किनू कहंदे? जिन्हें कपड़े पा ले भगवे जे, उन्होंने कहते जी तो फकीर है। फकीर किसी पहरावे का ना नहीं, फकीर जीवन का ना है। जिहदा जीवन उच्चा ते सुच्चा बन गया वो फकीर है।
ਫਕੀਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਕੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਫਕੀਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਟਨ ਪਰ ਬਨਕਨ ਸੋ ਝਗਰੇ, ਜਾਚਤ ਡੋਲਤ ਬਾਸੁਰ ਸਗਰੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਘਰਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੇ। ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥੋੜਾ, ਦੋ ਦੋ ਥੋੜਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਟਣ ਪਰ ਬਣਜਣ ਸੋ ਝਗਰੇ। ਹਾਟਣ ਕਹੀਏ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਬਚਨ, ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ? ਦਾਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੱਤ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ, ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸੁਲਫਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝਗੜਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਖੇ ਕਰ ਭਗਤ, ਪਾਏ ਮੁਕਤ ਨਹਿ ਜਨਮਤ ਜਗਤ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਮੁਖ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ, ਜਿਹਦੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਵੱਲੇ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮੁਖ ਦਾ ਭਾਵ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖਿੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੇ ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ
ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਜਿਮ ਜਲ ਮੈਂ ਅਲੇਪ ਅਰਬਿੰਦ। ਔਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਅਲੇਪ ਅਰਬਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੌਲ ਫੁੱਲ, ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਕੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਕੋ ਕਵਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਕੋ ਕਵਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਵਲ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਵਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਹੈ ਊਰਧ, ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰਾਖੈ ਊਰਧ ਧਿਆਨ ਦਿਨਿੰਦ। ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਿਮ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਕੋ ਕਰਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇ ਕਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪੁਨ ਵਰਤੇ। ਔਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਜਰ ਬਰਾਜਦੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਜਾਚਤ ਜਬ ਖਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਚਦਾ, ਮੰਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਮਾਨੋ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਨਿਜ ਘਾਟੋ ਤਸ ਪਾਏ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਪ ਤਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਪ ਤਪ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੇ ਕੁਛ ਕੁ ਫਕੀਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਸ ਅਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਪ ਤਪ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਨਿਜ ਘਾਟੋ ਤਬ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਤਪ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਚਣਾ ਮੰਗਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੇ ਜਪ ਤਪ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆਈ ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਕਿੱਥੇ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਪ ਤਪ, ਬੰਦਗੀ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ।
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਤਪ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਕਰ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਖਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਆਖਿਆ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਰਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਕਵੇ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਕਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਦਵ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਹੈ ਭੁਗਤਣਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਤਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਪ ਦੇ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਲੈ ਸੋ ਤਿਸਤੇ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਨਿਤ ਕਰਤੋ ਜਿਸਤੇ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆਈ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਣਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪਾਠ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਛਕਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ
ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜਪ ਤਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਲਹੈ ਸੋ ਤਿਸਤੇ ਖਾਣ ਪਾਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਓ, ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵੀ, ਸੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਪ ਤਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਪਣਾ ਪੁੰਨ ਨਾ ਦੇਤ, ਸੇਵਾ ਠਾਨ ਅਪਰ ਤੇ ਲੇਤ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁੰਨ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪੁੰਨ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹ ਪੁੰਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ, ਵਿਵੇਕ ਏਕ ਘੜੀ ਕੇ ਸਿਮਰਨੇ, ਪਾਪੀ ਤਰੇ ਅਨੇਕ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਤਾਕਤ ਹੈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਸ ਸ਼ਰਤ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਣੀਏ, ਸਮਝ ਲਈਏ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹੇਕਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਤੈਨ ਕੋ ਘਾਸ ਖੁਲਾਵੇ, ਇਸ ਕੋ ਪਲਟੋ ਪੈ ਪੁਨ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਖੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਪ ਤਪ ਕਟਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਕੀਰ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੈ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ। ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਰਨ ਕੀਤਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੈ ਮੇਲੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਗਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੋਤ ਤਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਦੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਟੁੱਟੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਗਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਨਾਮ ਤੇ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਧ ਆਗੇ